नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हूँ शीतुआ राति जहाँ शुभरात्रि राति प्राय आज की 8टा बाजिला आपण मैंने चिंता करूँ राति हो दिन हो मु डोर टू डोर बोलिकी वीडियो संग्रह करुँची। वीडियो संग्रह कर एकमात्र लक्ष्य हूँ पुराना कलाकार को आपण को सामना को आणुची जो मैंने अब्याहत नहीं घरे अच्छा यात्रा प्रति भल पाइबा अभिज्ञता आउ यात्रा रे कौन केमती चलता कौन करथुले तांकर यात्रा प्रति केते दुर्बलता थिला आ आज केते अछि एई सब साक्षात्कार नवा पाई मु अनेक गुड़िए कलाकार घर को घर बोलुची आज आसिक पहुँची सेमती जड़े कलाकार जहाँ सहित आम मिसवा कथा हवा तांको यात्रा जीवन केते वर्ष यात्रा थिले आलोचना करिवा आसंतु तांको सहित टिके आलोचना करिवा। दादा प्रणाम। प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ठीक है आपन परिचय दिंतु। मो ना श्री पूर्णचंद्र दास। आज्ञा। घर इटापटुआ। आज्ञा। बलरामपुर पंचायत। आज्ञा। जिला बालेश्वर। जिला बालेश्वर एटा प्राय कहिया गले बालियापाल एरिया। बालियापाल एरिया। आज्ञा। आपण यात्रा छाड़ले केते वर्ष हलानी? यात्रा छाड़िलेनी मु 5 वर्ष को पड़िला कोरोना पूर्व छाड़देले। कई यात्रा कौन आपण को मालिक मैनेजर मना कले ना आपण एमती पळि आसिले घर को? नाई सेमती किछु नुहे मोर छाड़िबा उद्देश्य नथिला तो देह असुस्थ होला तेणु मु बाध्य होई कि छाड़ देले। बयस केते हलानी? बयस एटा 66 चलची। 66 चलची। आज्ञा। यात्रा केते वर्ष रहिले? यात्रा रे 45 वर्ष टिकट सेल ऑपरा मु खटिछि। अच्छा ताले केते वर्ष बयस यात्रा जाइतिले? मु प्राय 72 मसिया पढ़ा छाड़ली। आज्ञा। पढ़ा केते पाठ पढ़ी छाड़ले? मु क्लास 8 जाय पाठ पढ़िछि सेते बेले। अच्छा। तापरे गाउली ड्रामा रे 2 वर्ष खंडे खटिछि। पाठ पढ़ा परे? पाठ पढ़ा परे। अच्छा। तापरे मु पाठ पढ़ा भीतर कोन ड्रामा करन छले? ना पाठ पढ़ा भीतर ड्रामा करिनी। अभिनय प्रति जा दुर्बलता आसे पिला बेलु भी आसे। हाँ आपन कौन सेमती दुर्बलता किसी आसला ना यात्रा छाड़ना ये पाठ पढ़ा छाड़ला परे आपन ड्रामा प्रति दुर्बलता आसला? नहीं पाठ पढ़ा छाड़िबा परे परे मु घरे थिली। आज्ञा। सेते बेले घर कथा भी बुझा बुझी करूथिली। हां बापा थिले मु बड़ पुओ तेणु आमे 2 जण घर कथा बुझिबा लोक। आज्ञा। तो ता भीतर मु भारी कला प्रेमी। आज्ञा। विभिन्न प्रकार पार्टी जेते सब आमर उत्तर बालेश्वर को आसे। आज्ञा। सेते बेले साइकिल भी नथिला चाली चाली जाई यात्रा देखुथिली। आम घर टू 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर पर्यटन चलिकी यात्रा जाऊँ। आज्ञा। तेणु से कला प्रति गोटे इमिति आग्रह आसीगला। आज्ञा। ये घरे रहिबा देखु देखु यात्रा वाला हे गेली। देखु देखु यात्रा वाला आड़ को गति करली। आज्ञा। गाँवली ड्रामा जो 2 वर्ष खटिली सेते गोटे नाटक गोटे मास रिहर्सल हम पुणी आम घर खर्च नहीं देबू मास्टर खाइबे। आज्ञा। एमती करिक 2 वर्ष मु खटिली। 2 वर्ष खटिबा परे सेते पाठ करूଥାଏ डुएट भी करूଥାଏ। आज्ञा। हाँ आज्ञा। सेते एमती अवस्था रे बड़ पार्टी की पळेली। बड़ पार्टी को पार्टी गले? देवी अन्नपूर्णा गणनाट्य मानधाता बजार गोटे हेतु। आज्ञा। सेठू जाई 2 वर्ष सेठू रहिली। सेठू 2 वर्ष पर छाड़िली बासंती ऑपेरा रहिली। बासंती ऑपेरा छाड़िबा परे परे पळेली अन्नपूर्णा थिएटर पुरी। आज्ञा। ए ग्रुप। आज्ञा। सेठी 2 वर्ष रहि गेली। सेठू छाड़िबा परे हमर बालियापाल जो सुवर्णरेखा ऑपेरा थिला सेठी रहिली। केते वर्ष रहिली? सेठी गोटे वर्ष। गोटे वर्ष रही कि छाड़ी देली। सेठी शारदा गणनाट्य बोली आ गोटे थिला। हमर गाँ गाउल सुपर माली। सेठी 2 वर्ष रहिली। 2 वर्ष रहिया परे सागर कन्या गणनाट्य जो सेही बालियापाल रे हैला से सुवर्णरेखार मालिक कले सुवर्णरेखा बंद करी एटा कले सेठी रही गली मु 5 वर्ष। 5 वर्ष खंडे रही। अच्छा ये जो मानधाता पार्टी कालक्रमे अन्नपूर्णा थिएटर गले ता पूर्व कौटी गोटे जाइए जो पार्टी गले आपण से जो ड्रामा डुएट करथुले आउ कौन पार्ट करथुले? फादर कॉमेडी। फादर कॉमेडी करथुले। आपण पिला बेलू फादर कॉमेडी गलेनी? हाँ से फास्ट यात्रा लाइफ फादर कॉमेडी। कौन केते वर्ष बयस फादर कॉमेडी करथुले आपण? मोर बयस जतले 20-22 वर्ष। हां सेते बेले मु फादर कॉमेडी करथुली 70 वर्ष 75 वर्षर बुढ़ारे एक्टिंग करथुली। अति सुंदर कथा। अच्छा तापर आपण अन्नपूर्णा थिएटर गले सेठी कोन चरित्र कले? सेठी विभिन्न चरित्र। आज राजकुमार। आज्ञा। काली दूत। तार दिन वयस्क।
ଏମିତି ସେଠି ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା 20 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ପାଠ କରୁଥିଲି ସେଠି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ଚରିତ୍ର କଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କମେଡ଼ି ଚରିତ୍ର କେବେଠୁ କଲେ? ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଫାଦର କମେଡ଼ି କି ଟୁକା କମେଡ଼ି, ଏଇଟା କେବେଠୁ ହେଲା? କମେଡ଼ି ଚରିତ୍ରଟା କେବେଠୁ ହେଲା? ସେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ହଁ। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ପାର୍ଟ ମିଳୁଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବି କମେଡ଼ି ରହିଲେ, ତାପରେ କମେଡ଼ି ଚାଲିଲା ପୁରା। ଚାଲିଲା କମେଡ଼ି ଟୋଟାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଆପଣ? ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ମାଳିପାଟି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏଇ ଟିକର ସେଲ୍ ଅପେରାରେ ମୁଁ 45 ବର୍ଷ କଟେଇଛି। 45 ବର୍ଷ? 45 ବର୍ଷ। 45 ବର୍ଷ ରହଣି ଭିତରେ ଦରମା କେମିତି କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଦରମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯାଏ, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ମାସକୁ 50 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କା? 50 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ କି 40 ପଇସା ଥିଲା ଚାଉଳ କିଲୋ। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାସକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଯାଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପରେ ବଢ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାର୍ଟିକି ମୁଁ ଯାଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଉଥିଲି ମାସକୁ 900 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସଂସାର କେବେଠୁ ବସେଇଲେ? କେତେ ବର୍ଷର ହେଲା ପରେ? ମାନେ ଯାତ୍ରାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କି ନିଜର ବୟସ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସଂସାର ବସେଇଲେ? ଯାତ୍ରାର 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଘରେ ମୋର ମାଆର ମାନେ ଅଧା ପାଗଳି ଭଳିଆ ହେଲେ, ବ୍ରେନ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସାନ ଭାଇ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଯୋଉ, ସିଏ ନିହାତି ଛୋଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଘର ଚଳିବ କେତେ ଦିନ, ଆମେ ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ା କାମ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ବାପା ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ବାହାଘର କଲେ ମାନେ 22-23 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ହଁ। ସେଇଠୁ ସଂସାର ଚାଲିଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମୋର ସେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଗଲି, ଅଭିନୟ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ବର୍ଷଟାରେ 2ଟା ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ। 2 ମାସ, ମାସ। ହଁ। ଆଜ୍ଞା। 4 ମାସରୁ 4.5 ମାସ ଗୋଟେ ଥାକ, ତା ଭିତରେ ଛୁଟି, ତାପରେ ଆଉ 4 ମାସ 4.5 ମାସ। ଏବେକୁ ତ ନାହିଁ ଆଉ ସମୟ, ଛୁଟି ଦଉନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମାସେ 2 ମାସ ମିଳୁଥିଲା। ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ମାସେ, ମକର ଟାଇମ୍ରେ ମାସେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ କିଏ କିଏ ସବୁ କଳାକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଥିଲେ ପାଞ୍ଚୁ ଭୂଳ, ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, କୁଞ୍ଜ ପ୍ରଧାନ, ଆହୁରି ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ ଥିଲେ ନା, ମୋ ସମୟରେ ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ ଥିଲେ। ଏମିତି ଥିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ 1993ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ସାଗର କନ୍ୟା ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆହୁରି ପ୍ରତାପ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ କମେଡ଼ି ଚରିତ୍ର। ଅନିଲ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଅନିଲ ସେନାପତି ଘର ଏଇ ପାଖରେ ବା କୋଉଠି? ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ଭାରି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା ଥ୍ୟୁରି ଲାଗେ। ଥ୍ୟୁରି ନା ଜୋକେରିଂ ଲାଗେନି। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟଟା ଜୋକେରିଂ ଲାଗେନି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମାପଜୋକ ସେତିକି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର କେଉଁଠି ପାଇଥିଲେ? ସାଗର କନ୍ୟାରେ ପାଇଥିଲି। ସାଗର କୋଉ ନାଟକରେ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଲ ଫେରିଯିବା ଆମ ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା। ସ୍ତ୍ରୀ ବିକିଦେଲି ବେଶ୍ୟା କୋଠିରେ। ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ନାଟକରେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଅଭିନୟ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ମିଳିଥିଲା। ସଂଳାପ ମନେ ଅଛି? ସଂଳାପ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲ ଫେରିଯିବା ଆମ ଗାଁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ରାସ ବିହାରୀ ରଥ। ସେ ହେଉଛି ଗାଁ ଟାଉଟର, ଗାଁର ସୁଧୁକୁର, ଜିନିଷପତ୍ର ସୁଧୁକୁର ଖାଏ, ମଦ ଭାଟି ଅଛି ତାର, ସେଥିରେ ମାଲିକ, ଏଇସବୁ କାମ କରେ, ଭାରି ପଇସା ଲୋଭୀ। ସେ କରେ କ'ଣ, ପଇସା ଲୋଭରେ ଯେଉଁ ଭିଲିଆନ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦେଶରୁ ଆସିକି, ବାହାରୁ ଆସିକି ଏଠି ଆମର କାରବାର କରିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଶିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି,
ସେ ସେଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ଖଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ରିକେଟ ଭିଲିୟନ କାମ ସେଇ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରଟା। ସେଇଟା କରୁଥିଲି। ସେଥିରେ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିନ୍ରେ ଭାଗବତ ପଢୁଛି, ବୁଢ଼ା ଭାଗବତ ପଢୁଛି, ଗୋଟେ ଚାକର ଟୋକାଟେ ଅଛି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦଉଛି, ଏମିତି ସେ ଚରିତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି ଭାଗବତ ପଢ଼ା, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଦ୍ୱିପଦ କହିବା। ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ ନରୁଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତତୁ ଜୟମୁଦିରୟେତ୍ ମୁକଂ କରୁଥିବା ଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଗ ଏତେ ଗିରି ଯତ୍କୃପା ତମଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। କଳାନମୟୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ବୋଲା ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଇରେ ଗୋପାଳିଆ, ଇରେ ସେ ହଡ଼ାଟା ବାନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ କଖରୁ କିଆରି ଖାଇଯିବ ରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଅନେଇଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଇରେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ପାଟି ଶୁଭୁଛି, କିଏ? ଏଇ ମାଛ ମାଛ ବିକ୍ରି ହବାକୁ ଆସିଛି। ଇଲୋ ତୁ କିଏ କିଲୋ? ଓ ଚେମି, ଇଲୋ କି ମାଛ ଆଣିଛୁ? ଚେଙ୍ଗୋ। ଇଲୋ ଛୋଟିଆ ନା ବଡ଼ ବଡ଼? ବଡ଼ ସାଇଜ? ଇଲୋ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ ଚେଙ୍ଗୋ ତ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିପାରୁଛୁ ତ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ, ଚେମି ଛାଡ଼ା ଆଉ କିଏ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବ? ହଉ 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 ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇନି, ତୁ କାଲିକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଶୁଖୁଆ ଆଣିବୁ। ହଁ ଶୁଖୁଆ ଆଣିବୁ, ମୋର ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କହିଲା ହାସୁକ କହନ୍ତି ଶୁଣ ରାଏ ମତେ ଜନ୍ମିଲେ ଦେବତାଏ। କହିଲା ଏତେ ବିଚାରି ବନମାଳି ଧରିଲେ ମୋହନ ମୁରଲି। କହିଲେ ହେ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଏ ଡାକିଲା, ହେ ଇଏ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଭାଗବତ ପଢ଼େଇ ଦେବେନି ନା, ଇଏ କାମ ନୁହେଁ। ଏଇସବୁ ଏଇ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ସାରିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ଟିକେ ପଢ଼ିବ କି ଅଧ୍ୟାୟ, ଇଏ ପଢ଼େଇ ଦେବେନି ରେ ବାପା। ନା କେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିନି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ଧେତେରି ଇଏ କାମ ନୁହଁ। ହଉ 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 ହଉ, ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ପଦେ ସାରିଦେବା ଆଉ। ହଁ କହିଲା ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ ମୋତେ ବରିଲେ ତପ କରି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରାଇବି ଆସ, ସେ ମୋର ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ଏତେ ବିଚାରି ବନମାଳି ଧରିଲେ ମୋହନ ମୁରଲି। ସେ ବାଲିକୁ ଦେହୁସି କେଶ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେଳି ରସ, ଏକର ହସ୍ତ ଆରେ ଧରି ରସ ଉତ୍ସବେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। କହିଲା ଓହୋ, ଇଏ କାଶଟା ବି ଧଇଁ ପାରିଛି, ଇଏ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବାର ଲୋକଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ, ବାର କଥା, କୋଉଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିବ? ହେ 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 ପ୍ରଭୁ। ଏସବୁ କଥା। ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲ ଫେରିଯିବା ଆମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ନାଟକରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆର ବାସ୍ନା ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଆର ବାସ୍ନା କ'ଣ ନା, ରଜ, କୁଆଁର ପୁନେଇ, ହୋଲି ଯାତ୍ରା, ଏସବୁ ବାସ୍ନା ଥିଲା, ଆଜି ନାଟକରେ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ନାଟକରେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ, ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କ ନାଟକ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ନାଟକରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଥିଲା। ଏବେ ନାଟକରେ ସେତେ ନାହିଁ, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଅଧେ ଅଛି। ତ ସିଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ନା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହୋଲି ଗୀତ ହଉ, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ହଉ, କି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋଟେ ଗୀତ ହଉ, ଏମିତି ସବୁ ଗୀତ ରହୁଥିଲା, ସଙ୍ଗୀତ ରହୁଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସିନ୍ ବି ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି କାହିଁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ନାହିଁ। କାହିଁ ଗୋଟିଏ ନାଟକରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ହୋଲି ଗୀତ କାହିଁ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କୁଆଁର ପୁନେଇ ଗୀତ ନାହିଁ।
କିଛି ନାହିଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଆ ଏବେର ନାଟକ ହେଇଛି ସେଇଆ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଜିନିଷଟାକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାସନା କି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଜିନିଷ ସେଇଟା ରହୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରିହର୍ସାଲ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ଏଇ ବାଲିଆପାଳରୁ ଶିଖିଛି ଦେଖିଛି ଯେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭଜା କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି କଳା କଳା ମଞ୍ଜି ଶିମ୍ବ ନା ଯେଉଁ ମାନେ 5 ଫୁଟଣ ଭଳିଆ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥାଏ ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଚନ୍ଦିନୀ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେଉଥିବ ପଖାଳ ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ଆଉ ମାଲିକଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିବ ପାନ ବନାଇକି ଆସିଥିବ ଚାହା ଆସିଥିବ ସାବୁନ ଦିଅନ୍ତି ସୋରିଷ ତେଲ ଦିଅନ୍ତି ମାରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବିଜନେସ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଯେଉଁ ମାସେ ଛୁଟି କଥା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଛୁଟିଟା ନାହିଁ କାରଣ ମାଲିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାଲାରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଟି ଦେବେ କାହିଁକି ସାବୁନ ଦେବେ କାହିଁକି ଦେବେ ଚାହା କପେ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ କାହିଁ ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଆଉ କାହିଁ ସେ କଥାଟା କାହିଁ ରହିବ ବୁଝିଲେ। ହଁ ତ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ନଗ୍ନତା ଆଡ଼ିକି ଗତି କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ପାର୍ଟ କରୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ଟେକା ହେଇକି ପିନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସେ ଝିଅଟି ବାହାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ନାଟକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧା ପାର୍ଟ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାଚୁଛନ୍ତି ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା ସେ ଲଗ୍ନ ବେଶ ନଥିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ କହୁଛି ଏହା କର ନା ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖ କୋଉଟା? ନାଇଁ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯୋଉଠି ଯାତ୍ରାଟେ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକ ତ 500 ଆଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁକା ମାକିଡ଼ିଆ କମ୍ ବୟସ ପିଲା ସିଏ 1000 ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଲ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନତା ନେକେଡ଼ ଜିନିଷ ସେମାନେ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଏଇସବୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଏଇ ଲଗ୍ନତା ପରିବେଶ ନେକେଡ଼ ପରିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ତ ସେଇଆ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡି ସରିଲା ବେଳକୁ ନାଟ ବେଳକୁ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଯାହା କେବଳ 50% ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। 50% ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିକି ଆମେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଲ୍ ବଢ଼ୁଛି ବେପାର ପାଇଁ କରାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଭତ୍ତା ପାଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏଟା ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭତ୍ତାଟା ପାଉଛନ୍ତି? ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟାକୁ ପାଉଛନ୍ତି? ଯାହା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ୍ଲିୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭତ୍ତାଟା ମାସକୁ ମାସ ଦେଉଛନ୍ତି ବାକି ସେଠୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭତ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସିଏ 5 ମାସେ 6 ମାସେ 8 ମାସେ ଥରେ ଆସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ମଝିରେ ଯାଏ ଆମର ଏଠି ବାଲିଆପାଳ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ସେଠି ପଞ୍ଚୁପାଲି ଏଠି କାଳୀପଦା ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଜାମୁଶୁଳି ବରଡ଼ା। ଆଜି ତ ବାଲିଆପାଳରେ ପାର୍ଟି ଅଛି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନା ଦେହକୁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଥଣ୍ଡା ଦେହ ତ ଗରମ ପାଗ ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲେ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ନେଇଯିବ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ସମ୍ଭବକର ନୁହଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେମିତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ପାରୁନି ମନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଦେହ ସହୁନି এইটা হচ্ছে অসুবিধা। গাঁরে ড্রামা করি আপন করিবেনি? না ଆଉ କରିବେନି? ନା ନା ଅଭିନୟ ଆଉ କରିବେନି? ନା ଅଭିନୟ ନା କରିବି କେମିତି ଆଉ ଦେହ ତ ସହୁନି ଆଉ ଅଭିନୟ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତିଆ କଥା। ହଉ ତ ଯାହା ଆପଣ ପିଲାପିଲି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ? ମାନେ ଘରେ ନୁହଁ ମାନେ ପିଲାପିଲି ସଂସାର ପିଲାପିଲି? ହଁ ସଂସାର ପିଲାପିଲି ମୋର 5 ଜଣ ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଝିଅ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାସାହା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ଝିଅ 5 ଜଣ ମାନେ ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି 5 ଝିଅ ହେଇଛନ୍ତି? 5 ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି ନା 5 ଝିଅ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ
ଝିଅଙ୍କର କାମ ସରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ଉଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ପୁଅର ବ୍ରତଟା ବାକି ଅଛି। ହଁ। ଆଉ ପୁଅ କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ? ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଛି, ସୁପରଭାଇଜର କାମ କରୁଛି। ସେ ସେଇଠି ରହିଛି ଆଉ। ହଁ। ସେଇଠୁ ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ନା ଖାଲି ସେଇ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ? ନା, ସରକାରୀ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଠିକା ଦେଇ ଦେଇଛି। ଧାନ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସନ ଚାଉଳ ସେ ମିଳୁଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ PM କିଷାନ, CM କିଷାନ ଏ ପଇସା ମିଳୁଛି। ବାକି ଭତ୍ତା ପଇସା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଚଳାଚଳି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଆଉ ଖୁଡ଼ି 2 ଜଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁନି? ନା, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯାଉଛି। 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ପାଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ମୋର ଯେଉଁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା, ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିବା, ଇଏ ବି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଇଏ ତ ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ ଖଟିଲାନି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉ। କାହିଁକିନା ମୋ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଜୀବନରୁ ଆମେ ବସ୍ ଚଢ଼ି ନଥିଲୁ, ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ କାଠ ବାକ୍ସ ଲୋଡ଼ ହେବ, ତା ଉପରେ ଆମେ ବସିବୁ। ସେଇଥିରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସବୁ ଆମ ଦେହରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ରକମ ଚଳିକି ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଘରେ ବସିଯାଇଛି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକିରି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରେ, ମାନେ ଅନୁଭବ କରେ, ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ଥିର ମାଇଣ୍ଡ ଲୋକ। ନର୍ମାଲ ଲୋକ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ପନ୍ଥୀ ହିସାବରେ ବି ଯାଆନ୍ତି, କାହା ନାଁରେ କ'ଣ କହିବା, କ'ଣ ସୁଧା ବକା କରିବା, ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିବା, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାରେ ଆପଣ ମାହିର। କେତେଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେତେବେଳେ, ଏବେର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେତେବେଳର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସା ଭିତରେ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଚରିତ୍ର, ସେଇଭଳିଆ ଆଉ 5 ଜଣ ହେଲେ ସଂସ୍ଥାଟି ଭଲରେ ଚାଲିବ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳଣି, ନାଟକୀୟ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ବଦମାସି କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ସଂସ୍ଥା ତିଷ୍ଠିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହି ଆସିଛି, ମୋର ନିୟମ ଏଇଆ, କିଏ କ'ଣ କରୁ ନ କରୁ, ମୁଁ ମୋ ଚଳଣି ମୋର ଅଲଗା। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା, କାହା ଗୁଜବ କହିବା, ସିଏ ସବୁ ବଦନାମୀ କଥା ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲା ନୂଆ କରିକି, ସୋମନାଥ ଅପେରା। ସୋମନାଥ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଟା କଳାକାରଙ୍କ ପାର୍ଟି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଥିଲି। ଥିଲେ, ଖାଲି ଥିଲେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଧା ଥିଲେ। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭୂମିକା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି, ନିଜର ବୋଲି ଭାବି, ପଇସା ମିଳିନାହିଁ ମିଳିବ, ଖଟିବା କଥା ଆମେ ଖଟିବା, ନାଟ ଭଲ ହେଲେ, ସଂସ୍ଥା ଭଲ ହେଲେ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ନେବା, କ'ଣ ଅଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନି, ଏଇ ହିସାବରେ ଥିଲି। ତ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ରହଣି ଭିତରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 150-200 ପାରିଯିବ। 200 ପାରି? ଗୁଡ଼ାଏ ନାଟକ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଐତିହାସିକ ନାଟକ, ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ତାପରେ ଆସିଲା କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ, ତାପରେ ପଶିଲୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ନାଟକ। ସାମାଜିକ ନାଟକ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲା? ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ସେଇଟା ଯୌତୁକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେଇଟା କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ? ସେଇଟା ଏଇ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପାଖ ପାଠ? ମୋ ଘରୁ 4 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ନାଟକ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଜମା କରିନାହାନ୍ତି? ନା। ଆଉ ଏବେ ବି ସେସବୁ ନାହିଁ? ନା, ସେସବୁକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ ତ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବିନି, ଖଟି ପାରିବିନି। ହଉ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆ ହେଇକି ଥିଲୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଗୋଟେ 2 ପଦ କଥା ହେଇପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।